آئیے زوردار تعلیم بجائیں گے خدا کی زوردار تعلیم. آپ سب کو اسلام کی ہو. جتنے میں فیس بک اور یوٹیوب پہ جوائن کریں گے ان سب کو بھی آج ہم خداوند کی مقدس اور جلالی حضوری میں موسٹ ویلکم کہتے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر ایک ہی ہستی کا نام لیا جا رہا ہے اور اس کا نام اور اس کا نام اس کا نام ہے. جب یسوع نام لیا جاتا ہے آپ یقین جانیں بدروہیں ڈرتی کانپتی اور ہلاک ہو جاتی ہیں خود بخود. آپ کو زور لگانے کی ضرورت نہیں پیش آتی, آپ کو گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. ایک نام. اور یاد رکھیں بدروہیں بھی اس سے واقف ہیں. ایک جنگل میں ایک نوجوان کو کلام میں لکھا بیڑیوں سے باندھا گیا, وہ قابو نہیں آتا تھا, اور کلام میں لکھا وہ قبرستانوں میں رہتا تھا. اور شیطان نے اس قدر اس کو ڈسٹرب رکھا ہوا تھا, کلام میں لکھا ہے وہ پتھر لیتا اور ہر روز اپنے آپ کو مارتا اور اپنے آپ کو کلام میں لکھا ہے چھل نہیں کرتا, اور اس قدر اپنے آپ کو زخمی. یاد رکھیں شیطان ہماری خوشیوں کا دشمن ہے, وہ ہمیں زخمی کرنا چاہتا ہے. وہ اس خوشی کے دن پر بھی ہماری دل آزاری کرنا چاہتا ہے, کسی کو کپڑوں کی وجہ سے, کسی کو شوز کی وجہ سے, اور کسی کو پیسوں کی وجہ سے. مختلف انداز سے وہ ہم پر حملے کرتا ہے, اور یاد رکھیں یہی اس کا کام ہے. کلام میں لکھا ہے چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو, پر میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. یہی فرق ہے شیطان میں اور تیرے یسوع میں. وہ تجھے تحائف دیتا ہے, وہ تجھے گفٹ دیتا ہے. جس طرح ڈاکٹر چارلس نے آپ کو 20 دسمبر کو پیغام دیتے ہوئے یہ کہا کہ اس سے بڑا اور تحفہ کیا ہوگا کہ خدا نے اپنا بیٹا ہی آپ کو دے دیا. ہلیلویا. اس سے بڑی ہوگی, اس سے بڑا آنر کیا ہوگا. اور جب ہم یسوع کی بات کرتے ہیں تو بدروہیں بھی اس کے نام سے واقف ہیں. اور کلام میں لکھا ہے جو ہی یسوع وزٹ کرنے کے لیے قبرستان میں گیا, میں لیڈرز کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں آپ کبھی اچھی جگہ کا چناؤ نہ کریں, آپ ایسی جگہ کا چناؤ کریں جہاں پہ کوئی نہیں جاتا, جہاں پہ کوئی نہیں جاتا وہاں پہ چناؤ کریں. دیکھیے خدا آپ کے وسیلہ سے کام کرے گا. یاد رکھیے قبرستانوں میں کبھی کسی نے وزٹ کیا نہیں کیا, لیکن آپ کے اور میرے یسوع نے وزٹ کیا. لکھا ہے وہ بیڑیوں سے بندھا ہوا اور شیطان ہر روز اس کو زخمی کرتا. رسول صاحب لکھا ہے وہ پتھروں سے اپنے آپ کو مارتا, ہر روز اس کے جسم سے خون نکالتا اور اس کی تمنا پوری ہوتی. یہ جو شیطان ہے انسانوں کو زخمی کرتا ہے, یاد رکھیں. اور میرا اور آپ کا یسوع ان کی مرہم پٹی کرتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے بدروہیں بھاگ کر آئیں اور یسوع کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا اور کہا خداوند ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال. تو میں اس لیے اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ جو یسوع نام ہے وہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے. آمین. اس لیے ہم اس نام کے لیے آج یہاں پہ جمع ہیں, اور میں بڑی خاص باتیں آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں. میرے ساتھ نکالیے مقدس لوکا رسول کی انجیل, اس کا باب نمبر 1 ہے اور اس کی 46ویں آیت میں ایک گیت ہے. بڑی مشکل ہوتی ہے جب آپ زخمی ہوں, جب آپ تکلیف میں ہوں, جب آپ رد کیے گئے ہوں, جب آپ اگنور کیے گئے ہوں, جب آپ کے خلاف پلاننگ کی گئی ہو, اس دوران میں کسی کا گیت گانا ہے یہ کسی اچنبے اور معجزے سے کم نہیں ہوتا. یاد رکھیں لوگ دکھ میں روتے ہیں, لوگ دکھ میں آنسو بہاتے ہیں اور ایک دوسرے کو میسیجز کرتے ہیں. سٹیٹس پہ بھی ایسی ہی چیزیں وہ لگاتے ہیں جیسے مر ہی جائیں گے آج ہی. وہ اس قدر وہ دکھی اظہار, اپنے آپ کو دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے وہ آج ہی ختم ہو جائیں گے, فنش ہو جائیں گے. یاد رکھیے اس پوزیشن میں کسی کا گیت گانا بڑا مشکل ہے. لیکن میں آج آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے, ایک ایسی عورت سے کروانا چاہتا ہوں جو بڑی ہی کمیٹڈ ہے. جی پہلا باب اور اس کی 46ویں آیت. پھر مریم نے کہا, پھر مقدسہ ماں مریم نے کہا کہ میری جان خداوند
की बड़ाई करती है। पहली बात तो ये कि मैं आपको बता दूं, बाज जमातें हम पे ये इल्जाम लगाती हैं कि हम मुकद्दसा मां की इज्जत नहीं करते। पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूं, ऑन एयर जा रही है ये बात, ये हम पे बहुत बड़ा इल्जाम है माय डियर। ये कैसे हो सकता है कि कोई मुकद्दसा मां की इज्जत ना करे? अरे जिसकी इज्जत खुदा करता है, हम कौन है उसकी बेइज्जती करने वाले? ये हम पे बड़ा इल्जाम है और मैं आज कंडेम करूंगा इस बात को। हमें इस इल्जाम से बरी किया जाए। लोग कहते हैं जी ये जो पेंटिकॉस्टल हैं, ये जो पेंटिकोस्ट को मानने वाले हैं, ये मुकद्दसा मां की इज्जत नहीं करते। अरे हम इज्जत हम ही तो करते हैं, इसलिए कि हम उसका बुत नहीं बनाते। कलाम में बुत परस्ती के खिलाफ खुदा का कलाम ये कहता है, ना आसमान पर, ना जमीन पर और ना जमीन के नीचे पानी में किसी चीज की सूरत और मूरत ना बनाना। हम ही इज्जत करते हैं। इसलिए मुकद्दसा मां मरियम का गीत सुनिए। कलाम में लिखा, जब फरिश्ता उसके पास आया, ये बड़ी आम बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है जो मैं करने वाला हूं। एक कंवारी को यह मैसेज दिया जाए कि तू हामला हो जाएगी, ये उसके लिए कितना कठिन है। ये मेरी बहनें, माएँ और बेटियां बता सकती हैं जो माएँ बन चुकी हैं। मैं उन शोहरों से मुखातिब होना चाहता हूं जो अपनी बीवियों को बड़ा प्यार करते हैं। मेरे समेत मैं भी बड़ा प्यार करता हूं और इसका इजहार आप देख सकते हैं कि मैं हर जगह पे अपनी वाइफ की फोटो जरूर साथ लगाता हूं। जब आज से 2008 में पहली दफा मैंने अपनी वाइफ की तस्वीर लगाई तो बहुत से खादमों ने मुझ पर क्रिटिसाइज किया। अकील साहब, लोगों ने कहा जी हुण तुसीं भैन उन्हां दी भी फोटो ला छड़ी उत्ते इश्तिहार दे। तो मैंने उनको कहा वो कोई और नहीं, वो मेरी शरीके हयात है। जहां पे मैं हूं मेरी वाइफ भी वही होगी। और याद रखें 2008 में मैंने ये फोटो लगाई, 2010 तक मुझे बातें सुनना पड़ी और आज हर बंदा अपनी बीवी की फोटो लगा रहा है कि नहीं? आप फेसबुक पे देखें, गौर करें, अब डीपी जचती नहीं है, अब डीपी सजती नहीं है और अब पीछे बैकग्राउंड अच्छा ही नहीं लगता जब तक वाइफ की तस्वीर साथ ना हो। तो मैं उन बहनों को बताना चाहता हूं कि एक ऐसी औरत जो शादी के बगैर हामला पाई गई हो, बड़ी खास बातें हैं जी। पढ़े जरा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। मुनज्जी का मतलब है निजात देने वाला। ये मुकद्दसा मां भी तेरे और मेरे यीशु का इकरार कर रही है। पहला मौजज़ा किस किस को याद है बच्चों? पहला मौजज़ा जो यीशु ने किया काना गलील में, संडे स्कूल का सवाल है, शाबाश, हैं? पानी को मैं बनाया। और सुनिए, वहां पे जो तारीख हमें बताती है, कलाम में लिखा है जब यीशु उस शादी में शरीक हुए तो उनकी मैं खत्म हो गई। पत्र साहब, और यीशु किसी साइड कोने पे बैठे हुए थे, उनको यीशु याद नहीं है। जब मुसीबत आती है ना, फिर हम खुदावन करते हैं, फिर हम यीशु यीशु करते हैं। और जब हम खुश होते हैं फिर खुसरियां तो भी पैसे सुटते होने हैं, फिर ढोलकी आए तो भी। मैं हैरान हूं ना, लोग अनगिनत पैसे फेंकते हैं और जब निकाह की बारी आती है फिर हमारे साथ बारगिनगी करते हैं। पादरी साहब निकाह दी एंटी फीस, फीस। अब मुझे बताइए, आपकी जो महंगाई है वो 4 गुना बढ़ गई है जमील साहब, लेकिन आज भी हदिये की थैली में आप वही डाल रहे हैं जो 10 साल पहले डाल रहे थे। इमेजिन करें, जरा ख्याल करें। मैं बड़ी खास बात करने जा रहा था। कौन सी बात? यस, काना गलील में पहला मौजज़ा यीशु ने किया और वहां पे मुकद्दसा मां मरियम आपको नजर आएंगी। कलाम में लिखा जब उनकी मैं खत्म हो गई तो वो यीशु के पास नहीं बल्कि मुकद्दसा मां के पास गए और कहते हैं हमारी मैं खत्म हो गई। शर्मिंदे जो सन केड़े मुंह नाल जाते। पहले तो यीशु ने एक साइड लाया हुआ सी, एक बैठक में बिठाया हुआ था जी। ऐसा ही है कि नहीं? तारीख ये बताती है
اور کلام لکھا جب میں ختم ہو گئی تے پتا انہوں نے ہے سی اج میرے محلے چ پتا ہے کہ اے جڑا چرچ ہے نا اے پادری نظیر کلام صحیح سناتا ہے اے لوکی مینوں کہندے کیوں میرا نا یہ کلام صحیح پیش کرتا ہے اے پتا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ اس کی دعا سے معجزے بھی رونما ہوتے ہیں اے بھی پتا ہے لیکن پھر بھی آفرنگ جو آفر ہوتی ہے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور رات میں بتا رہا تھا کہ ہیرودیس نے بڑی آفر کی ہے ہیرودیس نے تھینک یو ویری مچ ہیرودیس نے بڑی آفر کی ہے مجوسیوں کو کہ جب یسوع مل جائے تو مجھے بھی بتانا میں بھی سجدہ کروں گا لیکن اندر کیا ہے اندر اس کے یسوع کو قتل کرنے کا ارادہ ہے اور کلام میں لکھا ہے وہ ظاہری بات ہے جب آپ کسی سے کمٹمنٹ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لین دین کی تو بات کی ہوگی اس نے کہا ہوگا مجوسیوں کو میں تمہیں روپیہ بھی دوں گا پیسے بھی دوں گا ممکن ہے آج لالچ کا دور ہے آج لوگ خدا کے کلام کی بجائے وہ آفر کے پیچھے بھاگتے ہیں اور یاد رکھیں یہ جیز ٹیلینار زونگ اور کیا نیٹورک ہے یو فون کی آفر نہیں ہے جو پادری ندیم ارجن آفر دینے والا ہے وہ کوئی اور آفر ہے یاد رکھیں میں آپ کو زندگی کی آفر دینے جا رہا ہوں ہمیشہ کی زندگی کی آفر جو آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے فائدہ مند میں آپ کو کسی ریڈ بتی کے پیچھے نہیں لگانا چاہتا کہ جہاں پہ آگے جا کر اندھیرا ہی اندھیرا ہو میں آپ کو اوریجنل روشنی کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں کلام میں لکھا ہے فرشتے نے مقدسہ ماں سے کہا جو تیرے پیٹ کے اندر ہے وہ عام نہیں ہے اور کیسے ہو سکتا تھا کہ یسوع اپنی ماں کی بات نہ مانے ذرا غور کیجئے لکھا ہے مقدسہ ماں یسوع کے پاس آئیں اور یسوع سے کہنے لگی ان کی محنت ختم ہو گئی ہے نرم دل ہے ماں کا یسوع نے وہاں پہ جو جملہ کہا ہے وہ ہے اے عورت مجھے اور تجھے کیا کیتھولک ترجمہ میں بہت خوبصورت ورڈنگ لکھی ہے اے عورت مجھے تجھ سے کیا کہا بڑی زبردست ورڈنگ ہے اور جب آپ اس کو لطینی اور عبرانی میں اس کے متن میں دیکھتے ہیں تو پنجابی میں جو اس کا مطلب بنتا ہے وہ ہے میری پیاری ماں وہاں پہ اے عورت کا جو لفظ ہے 2 دفعہ بائبل میں استعمال ہوا رسول صاحب ایک دفعہ یسوع نے اپنی ماں کے لیے اور ایک دفعہ ہیرودیس نے اپنی وائف کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور اس کا مطلب ہے سیشن مدر پیاری ماں ہیلیلویا کئی باری پھر کے پتا ہوندا کوئی نہیں تے ایویں غلط ملت ایتھے نا یسوع نے انج لگدا جویں اپنی ماں دی بےزتی کر ابے سیکھ لے آج صبح مقدسہ ماں کو اس نے اپنی لولی مدر کہہ کر پکارا ہے اس نے کہا پیاری ماں مجھے تجھ سے کیا کام جنہوں نے کام میں انہوں نے بھیج پیستا گل سمجھ آئی بھائی جن کو مجھ سے کام ہے وہ تے بڑے سیڈے لگ کے بیٹھے نے تو جن کو کام کئی بار ایسی نہیں کہنے وہ سارے ٹھیک ہے آنڈے نے پر جنہیں میرا گناہ کیتا ہوتے ہے نہیں لیکن یاد رکھیں معاف کرنے والا جو ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے میں آج کے دن آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں مقدسہ ماں کو اس نے کہا پیاری ماں نو پرابلم تیرا حکم میرے سر ماتھے پہ جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہوگا یسوع جانتا تھا دل اور گردوں کو جانتا ہے اور لکھا ہے یسوع نے اور لکھا مقدسہ ماں مریم دیکھیں کتنی انٹیلیجنٹ ہے فوراً بات کو یسوع کی بات کو ڈیلیور کیا ہے اس فیملی میں جا کر اور ان کو کہا ہے جاؤ جو کچھ یسوع تم سے کہے وہ کرو ہیلیلویا جو کچھ یسوع تم سے کہے میرے پیچھے کہیں جو کچھ یسوع تم سے کہے وہ کرو پادری صاحب گرجے تے آن تے بڑا دل کردا ہے تے پارنا میرا بندہ جڑا نا وہ مینوں آن نہیں دیتا کسی نہ کسی پہ پائی مانے آپ اپنے ہسبینڈ کی بات میں منع نہیں کرتا مانے آپ اپنے دادا کی بات میں منع نہیں کرتا لیکن آپ اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ جو کچھ یسوع تم سے کہے میں نے یہ کیا ہے
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਪ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ। ਆਹ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ होएगा, तेरा मैं इलाज कर ले। लेकिन मैं पैप खाते हुए भी अब्बा जी को ये कहता रहा, मैं असल से वाकिफ हो गया हूँ, अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। एक दफा तो मुझे उन्होंने कहा चल फिर घरों निकल जा, ते मैं भी एडा बेवकूफ ते नलायक ते अंदरों बिल्कुल तैयार नहीं, लेकिन जज्बाती जा हो के ते बैग तैयार कर लिया। मैं कहा मैं फिर जा ही गया। मेरी भाभी भी रोन लग पई, मेरी छोटी भैन शमीम भी रोन लग पई, अदीब भी रोन लग पिया, वो सारे घर च बड़ी मुश्किल बन गई। पर मैंने कहा मैं जाना ही जाना है। बैग में तैयार किया तो नाल मामे अल जा बैठे है, मामी सादका मामी सफिया ने मैं क्या मैं जाना जुना कोई नहीं, मैं भी ड्रोन दिया जी। लेकिन याद रखें वो मेरी जो बगावत वक्ती थी वो आज मेरे काम आई है, इसलिए कि मैं जान गया कि जो कुछ यीशु तुमसे कहे वो करो, वो करें। आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, आप टीवी मीडिया पे क्या देख रहे हैं, आप बड़ी बड़ी जमातों में क्या देख रहे हैं, वो करें जो यीशु आपसे कहे। और कलाम में लिखा है फिर वो यीशु के पास आए। अब यीशु ने उन पे कोई सवाल नहीं किया। याद रखिए जब लोग वापस आ जाए, लौट आए, तो उनको प्यार करें, उनको कोई चीज याद ना करवाएं। बाप की शफकत इसी में है कि वो मुशर्रफ की सारी बेवकूफियां भूल जाए। लेकिन मुशर्रफ आए तो सही, क्या वो यकीन है? एक दिन ना मुशर्रफ अपने दोस्ताना यारा याशी करता फिरे ते बाप को टोको करे। तब जब माल उड़ा के बाप के पास आया तो बाप ने फिर उसको अपने गले से लगा दिया। ये बाप का प्यार और उसकी शफकत है। और याद रखें आपके बच्चे अगर गलतियां करते हैं नो प्रॉब्लम, उनको प्यार करें। अगर वो इकरार करते हैं तो उनको और ज्यादा प्यार करें, अगर वो इकरार करते हैं तो उनको और ज्यादा उनकी विशेष पूरी करें। लेकिन उनको ये जरूर कहे जो कुछ यीशु तुमसे कहे। हालेलुया, हालेलुया। टाइम आने तो कोई बात नहीं। और लिखा है वो यीशु को मिले, यीशु ने कहा जाओ मटकों को पानी से भरो। और मैं आपको बताऊं बच्चों, सुनने वाली बात है, बड़ी खूबसूरत बात। वो मटके इशफाक साहब तहारत के लिए रखे गए। आपको इस बात का जरा थोड़ा सा बखूबी इल्म है, क्योंकि आप ऐसे लोगों में काम कर रहे हैं जो बड़े मजहबी और बड़े परहेजगार। कलाम में लिखा है वो बर्तन तहारत के लिए रखे गए थे, वो यूजलेस बर्तन। यूजलेस का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि वो आम घरों वाले बर्तन नहीं थे जो आप अपने शोकेस में सजा कर रखते थे। वो बाहर हाथ पानी करने के लिए रखे गए थे बर्तन। उनमें लोग जाकर अपनी हाथ धोते थे, अपना मुंह धोते थे। ओ वो बर्तन शायद लोगों के काम के नहीं थे, पर आज जब यीशु कह रहा है तो वो काम के होने जा रहे हैं। और लिखा है यीशु ने कहा उनको लबालब भर दो। और लिखा है उनमें 5-5, 6-6 मान की गुंजाइश थी। यीशु फिर मैं बनाए थे, थोड़ी तरह ना बनाए। यीशु तो फिर यीशु है ना। और जब तेरे खाने खत्म हो जाएं, जब तेरे पड़ोले में से दाने खत्म हो जाएं, जब सब्जी जाती रहे, जब हरियाली जाती रहे, तब एक नाम है जो तुझे दिया गया है। वो नाम लेना शुरू कर दे, कुछ भी ना कर, सिर्फ वो नाम लेना शुरू कर दे। फिर देख हरियाली हो जाएगी। फिर देख तेरे घर में तेरे मटके भर जाएंगे, तेरे कर्जे उतर जाएंगे, तेरी बदहाली। और यहाँ पे खुदा का कलाम क्या कहता, मुकस्समा ने क्या कहा, मेरी जान खुदावन की बढ़ाई करती है। और 27वें, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदावन से खुश हुई। 28वें, क्योंकि उसने अपनी बंदी की 48वें, क्योंकि उसने अपनी बंदी की बदहाली पर। अब गौर करें, एक बेटी जो वक्त से पहले, मर्द के मिलाप से पहले हामला पाई गई दुनिया की बहुत खातून है। और कौन कहता है कि इसकी इज्जत ना की जाए? जिसकी इज्जत फरिश्ते करते हैं,
جس کی عزت میرا خداوند کرتا ہے، جو ٹھہرائی گئی، اور یہ ایسے آنن فانن نہیں ہو گیا۔ آئیے ایک حوالہ دیکھ لیں میرے ساتھ، مقدس متی رسول کی انجیل، یسوع تک ہم کیسے پہنچے ہیں۔ اور پہلے باب کی 17ویں آیت 17، بڑی دھیان سے اس کو پڑھیے گا، یہ بڑا ہسٹوریکل سی بات ہے۔ متی کی انجیل، مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت۔ بس سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئی۔ اب ہم یسوع تک پہنچے کیسے ہیں؟ رسن ادھر اگر میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو فریم پورا ہے، اوکے جی پڑھیں۔ بس سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئی۔ اب ابراہم سے شروع کر کے داؤد تک 14 پشتیں ہوئی، جی یس۔ اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک، اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 کنیاں ہو گئی ہیں۔ 14 گنا 28 ہم سیدھے پڑھے ہم دے انگلش اسنی کا پڑھ سکتے جی۔ اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک، اور پھر گرفتار ہو کر بابل جانے سے مسیح تک، یعنی تیرے اور میرے یسوع تک 14 پشتیں ہوئی، کنیاں ہوئی ہیں۔ ایسے ہی نہیں ہم پہنچ گئے، ایویں ہی زور لا کے تے کہ کہہ چھڑ دے نے یسوع دی پیدائش بھی معجزہ ہی، ایک تے معجزے والے نہیں ٹک دے۔ ہاں جب معجزہ ہو جائے انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ معجزہ معجزہ معجزہ، اور جب باری آتی ہے نا معاف کرنے کی، اے پادری صاحب ساڑھے بسوں بھارے معجزے یسوع کی طرح کرنا چاہتے ہیں جمیل بھائی، یسوع کی طرح پانی پہ چلنا چاہتے ہیں، یسوع کی طرح مردے زندہ کرنا چاہتے ہیں، یسوع کی طرح لوگوں کو شفائیں دینا چاہتے ہیں، لیکن یسوع کی طرح معاف نہیں کرنا چاہتے۔ یہ المیہ ہے، اس لیے کہ وہ کلام کی صحیح تعلیم سے واقف نہیں۔ 42 پشتوں کا سفر کر کے پھر مقدسہ ماں مریم ملی ہے ہمیں۔ غور کیجئے، اگر یہ کلام سناتے ہوئے سپیکر یہ کہتے ہیں نا کہ حوادث سببنا گناہ دنیا تے آیا، تو کئی باری بندہ اپنی بیوی نے پتہ کیا تھا کہ تو نہ ہوندی تے باغیہ دن چ میں ہونا سی، تانے دینا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں ایسے؟ بھی عورت نے گناہ کیا تو پھر میں باغ سے باہر ہوا، ارے اگر عورت نے گناہ کیا تو تو نے بھی اس کے ساتھ پورا اتفاق کیا، اور آج میں ایک عورت تجھے دینا چاہتا ہوں، متعارف کرانا چاہتا ہوں، اگر عورت کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا تو کلام یہ کہتا ہے عورت کے سبب سے نجات بھی دنیا میں آئی۔ ہم اسی لیے پورا درجہ دیتے ہیں، پورا درجہ دیتے ہیں جی۔ یہ دیکھیے ہماری یہ فلیکس لگی بہنوں کو، میں انتہائی خدا کے کلام سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خدا کا کلام ڈویژن نہیں کرتا، الگ الگ نہیں کرتا، خدا کا کلام ہے برابری کا کلام ہے دونوں کے بارے میں۔ اس لیے اپنی بیوی کو اپنی بیوی کی کس طرح عزت کریں، اس کو نازک ظرف جان کر، اس کی پرے ہو جائے، ٹاپک بڑا پیارا ہے، یہ ذرا چہرے میں دیکھنا چاہنا، اوکے فون اس کو فلائٹ موڈ پہ لگا دیے کر پلیز، ٹھیک ہے۔ اور کون ہے یہ جو مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے اس وقت؟ بڑی خاص بات ہے، بڑا دلچسپ ٹاپک نہیں ہو گیا شروع؟ کیا ہو بھائی ہے؟ نازک ظرف جان کر اس کی عزت کر، اور میں پہنگا لا گیا۔ بیوی کے لیے بھی ہے، اپنے شوہر کو ایسے جان جیسے سارا ابراہم کو اپنا مزاجی خدا جانتی تھی۔ کمائی کر کے آئے تھے، اودے ہاتھ دھونے چاہیے تھے، پانی گرم رکھنا چاہیے، کپڑے ریڈی ہونے چاہیے، لیکن عزت ایک دوسرے کی برابر ہونی چاہیے، یہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ اور مقدسہ ماں مریم کی عزت فرشتہ کر رہا ہے، اور وہ آگے سے کہتی ہے اس نے میری پست حالی پر نگاہ کی۔ میں آج آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں، آج آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ رد ہو رہے ہیں، اگر آپ
दूसरों की नजर में शायद इग्नोर हो रहे हैं, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आज आपको दुआ देना चाहता हूं। आपकी इस खस्तगी का इलाज है, आपके इस इग्नोरेंस का इलाज है, आपके रद्द किए जाने का, इग्नोर किए जाने का खुदावंद यीशु के पास इलाज है। उसकी रोशनी में आ जाइए, खुदावंद आपकी दुआएं सुनना शुरू कर देगा। याद रखें, दुआएं इसीलिए रुकी हुई हैं, कलाम में लिखा है अगर बीवी रास्तबाज है तो शोहर को जीत लेगी, और अगर शोहर रास्तबाज है तो बीवी को जीत लेगा। और लिखा है अगर ये दोनों मुत्तफिक नहीं तो आसमान पर दुआ भी नहीं पहुंचेगी। इसलिए आखिरी बात मैं करूंगा, उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। बड़ी खास मुकद्दसा माँ मरियम के मुंह से ये जो गीत निकला है मुझे बहुत पसंद है। जी पढ़िए प्लीज, आगे चलेंगे। और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम और किए, उसका नाम पाक है। अब उसका नाम पाक है। और मैं आपको बता रहा था मुकद्दसा माँ की बात को मेरा और आपका यीशु इतनी अहमियत देता था, उसने कहा मटकों को पानी से भर दो। कुछ लोग सोच रहे होंगे पादरी साहब मटके की गल बेची छड़ गए, बड़े अच्छे सुनने वाले भी बैठे होंगे, जरूर कुछ जानता। ऐसे मटके जो किसी ना काम के थे, जब यीशु के कहने से अल्लाह साहब भर दिए गए, जवाब बच्चों की तरफ से आएगा फिर क्या हुआ उन मटकों में। यस शाबाश, जब मटके यीशु ने बरकत दी तो मटकों में क्या हुआ? वो पानी जो था वो यस मैं बन गया, थैंक यू। जो पानी था वो मैं बन गया, जो लिखा है आज तक वो बड़े खान पीन च बड़े हुशियार सन, अच्छे खान अच्छे ड्रिंक्स पींदे सन। लिखा मेरे मजलिस ने कहा, उन्हें बुलाया घर के मालक ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ यार गल सुन, लोकी पहले चंगी पेश करते हैं ते बाद च चलो रहंद खूंद हो गए ते पानी पा लिया थोड़ा जिहा ते गुजारा कर लिया, ते तू यार इन्नी अच्छी मैं एक कितने रख सकी सी। गौर कर रहे हैं आप? यीशु ने मैं जो बनाई, एक साइंसदान उठा कहना ये कितनी बड़ी गल है, एक कितनी बड़ी गल है, यीशु ने अगर मैं बनाई तो ये तो मैं भी कर सकना। एवं क्रिश्चियन यीशु करी जाते। वो साइंसदान आया, उसने कहा आओ मैं बनाऊंगा। बड़े पादरी साहबान, बड़े बड़े खुदा के खादम साइंसदान इकट्ठे हो गए, एक बड़ा मजमा एक होटल के अंदर इकट्ठा कर लिया गया। वो साइंसदान आया, उसने जनाब एक पानी में एक लिक्विड डाला, मैं बन गया। उन्हें कहा कड़ी गल बड़ी, यीशु ने मैं बनाई तो मैं भी बना दी। एक समझदार आदमी अशफाक भाई की तरह उठा, उसने कहा जनाब, उन्होंने कहा हाँ जी। उसने कहा ये जरा मैं पीकर दिखाए। कहता नहीं, इसमें तो केमिकल है? उसने कहा तेरी और मेरे यीशु की मैं में यही फर्क है, तेरी मैं पीने के काबिल नहीं है, मेरे यीशु की मैं पीने तस्दीक करता है कि मुकद्दसा माँ ने उस मैं को जो बनाई गई बड़ा रोल अदा किया और उनकी इज्जत हुई। आप में से कितने हैं जो चाहते हैं उनकी बेटियों की शादियां अच्छे तरीके से उधर दिखाएं? शाबाश। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, खुदा आपको बरकत देगा। जब आप शादियों का अरेंज करेंगे भाई सदीक, खुदा मदद करेगा। और आप यहाँ पे आए जरा प्लीज, ये सिर्फ 30 सेकंड की एक बड़ी जलाली गवाही है। भाई सदीक 5 बेटियों के बाप हैं और एक बेटा है उनका, तो वो बताएंगे कि किस तरह से जब शादियां रखी तो जॉब लेस हो गए। जल्दी नौकरी तो जवाब हो गया। 40,000 रुपया घर ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ ओनली 40,000। अरे चीज़ें काफ़ी सारी रहती है। यस, मैं खुदा को दुआ की मैं खुदा बंदा तू सब कुछ तू ही जानना। दूसरे दिन ही खुदा ने मुझे 2 लाख रुपया दे। बच्चे की शादी भी हो गई तो पैसे भी बच गए। और गुलिस्तान कॉलोनी में पहली दफा किसी ने मैरिज हॉल में
मैं कहा भाई तो खुदा ने बरकत दी है, मैरिज हाल च होगी शादी, आमीन। और खुदावन ने यूं किया और इतना खाना बढ़ गया, एक देग भरी, फिर नान काफी चीज़ा मैं घर पहुंचा के आया। मैं क्या भाई जाना बंद गया, आमीन। जहाँ भाई जी किसी ने कोई पैसे देना 40,000 रुपया भी घर बच गया। हालेलुया, सारा खुदा दी Thank you, Jesus. इन्हें ये दुआएं करें। ज़्यादा ज़्यादा दुआ करें। God bless you। तो मैं ये कहूँगा आज अगर आप भी मुकद्दसा माँ मरियम की तरह इजहार करें तो खुदा आपके लिए करने वाला है। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। आज के लिए इतना ही आपके लिए। आइए अपनी आंखें बंद करें। आप जितने हमें फेसबुक और यूट्यूब पे ज्वाइन किए हुए हैं, आप भी अपनी आंखें बंद करें और हम दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू।